BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. پاکستان میں سائبر کرائم بل پارلیمنٹ سے منظور، لیکن کہیں یہ نیا قانون آزادی اظہار کا گلا گھونٹنے کے لیے تو نہیں؟ جرمنی میں نام نہاد دولت اسلامیہ تنظیم کے حملہ آوروں کے داخل ہو جانے کی اطلاعات پر وہاں سیکیورٹی انتہائی سخت. اور سیربین میں برطانیہ کے زیر آب پہاڑوں کی سیر بھی کیجیے گا جہاں زندگی خوب پھل پھول رہی ہے. پاکستان کی قومی اسمبلی نے کثرت رائے سے سائبر کرائم بل منظور کر لیا ہے. اس بل کے نفاذ کے بعد سائبر جرائم میں ملوث افراد کو 14 سال تک قید اور 5 کروڑ روپے تک جرمانے کی سزا دی جا سکے گی، جبکہ نفرت انگیز تفریق، تقریر، فرقہ واریت پھیلانے اور مذہبی منافرت پر 7 سال قید تک کی سزا ہوگی. بل کے تحت اسلام کی عظمت یا پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سالمیت، سلامتی یا دفاع، امن عامہ، شائستگی یا اخلاقیات کے مفاد میں یا توہین عدالت یا اس ایکٹ کے تحت کسی جرم کے ارتکاب یا آمادگی پر حکومت کو کارروائی کا اختیار ہوگا. نئے قانون کے تحت ڈیٹا تک غیر قانونی یا بلا اجازت رسائی یا مداخلت کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے، اور اس نقطے پر آزادی اظہار کے علمبرداروں کو خاصی تشویش بھی رہی ہے. ساتھ ساتھ شناختی معلومات کے بلا اجازت استعمال اور الیکٹرانک فراڈ کی مختلف صورتوں کو بھی نئے قانون میں قابل سزا بنایا گیا ہے. پاکستانی سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کے علمبردار حلقے اس بل کے بارے میں اپنی تشویش بھی ظاہر کرتے رہے ہیں، اور آج قومی اسمبلی میں منظوری سے پہلے سینٹ میں اس بل میں حزب اختلاف کی تجویز پر 50 سے زیادہ ترامیم بھی کی گئی تھی. اس نئے قانون پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں BBC اردو سروس کے ساتھی آصف فاروقی. آصف فاروقی صاحب، اس بل کے اہم نکات ہیں کیا؟ دیکھیے شفیع، ٹیکنیکل چیز ہے، لیکن ہم اگر اپنے دیکھنے والوں کے لیے اس کو آسان زبان میں سمجھانا چاہیں تو اگر آپ موبائل فون استعمال کرتے ہیں یا انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو اس پہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اب قانون کے دائرے میں ہے. اس بل کے آنے سے پہلے مختلف شکلوں میں، یعنی اگر آپ نے ای میل استعمال کی، اس میں کوئی دھمکی آمیز بات ہے تو وہ CRPC کے تحت تو اس پہ آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی تھی، لیکن سائبر کرائم لا ایک بلینکٹ جو ہوتا تھا اس کے تحت کارروائی نہیں ہو سکتی تھی. اب آپ موبائل فون استعمال کریں، ای میل کریں، واٹس ایپ یوز کریں، کسی بھی قسم کی چیز جس میں آپ کوئی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں، جو انٹرنیٹ ہے، وہ اس میں اگر آپ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جو قانون کے خلاف ہے تو اس پہ آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. تو آصف فاروقی، اس قانون میں آزادی رائے کے اظہار کے تحفظ کی ضمانت ہے یا نہیں؟ دیکھیے، یہ بحث پاکستان میں اب کافی عرصے سے چل رہی ہے. جو انسانی حقوق کے کارکن ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسی کوئی ضمانت موجود نہیں ہے، جبکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ اس کسی بھی قانون کو بنانے میں جو بلٹ ان تحفظات ہوتے ہیں وہ اس میں دیے گئے ہیں، حفاظتی ضمانتیں. لیکن یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جو ابھی تک چل رہی ہے. لگتا یہی ہے کہ جو انسانی حقوق کے کارکن مانگ رہے تھے حکومت سے ضمانتیں، وہ اس میں ابھی تک اس طرح سے حکومت نہیں لا پائی ہے. تو قانون تو بن گیا، لیکن اس کے نفاذ کے لیے اداروں کے پاس کتنی صلاحیت ہے؟ یہ بھی شفیع بہت طویل داستان ہے. مجھے یاد ہے جب یہ پہلی بار قانون سامنے آیا تھا جنرل پرویز مشرف کے دور میں 2004 میں، اس وقت میں نے اس پہ کچھ تحقیق کی تھی، اور اس وقت جو بنیادی سوال اس وقت ماہرین کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ لوگ جو اس قانون کا سب سے پہلے رکھوالے ہوں گے، یعنی پولیس والے، وہ اس قانون کی کتنی سمجھ رکھتے ہیں. اب یہ ایسا بل ہے جس میں پارلیمنٹیرینز کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے، مجھے اور آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو وہ پولیس والا جس کی تعلیم بھی اتنی نہیں ہے وہ اس کو کیسے سمجھے گا؟ پھر اس کے بعد وکلاء آتے ہیں، پھر ججز آتے ہیں. تو اس میں 10-12 سال سے یہ بحث ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی باضابطہ ادارہ جاتی کوشش حکومت کی طرف سے نہیں کی گئی تاکہ لوگ اس کو بھرپور طریقے سے سمجھ سکیں. اچھا آصف فاروقی، بھی آپ بھی جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ آگہی ایک اہم عنصر ہے. حکومت اس قانون کے تحت جرائم قرار پانے والے افعال سے، کاموں سے عام لوگوں کو، موبائل فون اور کمپیوٹر استعمال کرنے والوں کو
आगाह कर रही है, इस सिलसिले में कुछ इंतजामात हैं? यही पिछले सवाल का तसलसल ही है कि कोई इदारा जाती कोशिश हमें नज़र नहीं आती जितनी जिसे कहें कि नीम दिलाना सी कोशिश की गई। पहले ये पिछले साल कानून आया, उसको हुकूमत ने जल्दी में पास कराने की कोशिश की। वो तो भला हो इंसानी हकूक़ के कारकुनों का और सिविल सोसाइटी का कि उन्होंने हुकूमत पे एहतजाज किया और उसको रोका और फिर दोबारा से ये सारा प्रोसेस हुआ। लेकिन अभी तक हुकूमत ने उन लोगों को जिन्होंने ये कानून नाफिज करना है या आम शहरियों को इस कानून के बारे में उस तरह से मालूमात फराहम करने का बंदोबस्त नहीं किया जो कि इसकी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आपने देखा होगा ये बहुत टेक्निकल कानून है, इसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं, बहुत सारे इसमें इस्लाहात यूज़ की गई हैं। मिसाल के तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर की उसकी कोई तशरीह मौजूद नहीं है, उसमें क्या क्या शामिल है। उसमें सड़कें भी आ सकती हैं और इंटरनेट भी आ सकता है। आसिफ फारूकी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मौजू हमारे सोशल मीडिया के सफ़ात पर भी ख़ासी बहस का मौजू है। इस्लामाबाद से शाहिद जमील कश्मीरी लिखते हैं कि ये बिल आज़ादी राय को सलब करने के लिए लाया गया है। हुकूमत अपने ऊपर होने वाली तनकीद नहीं सुनना चाहती। दोहा से नवाब गुल आफरीदी लिखते हैं कि पहले जितने भी बिल पास हुए हैं क्या उनसे कुछ फ़ायदा हुआ है? देखते हैं हुकूमत इस बार क्या तीर मारती है और किस हद तक इस बिल पर अमल दरामद होता है। हंगू से फरमान खान का कहना है कि साइबर क्राइम बिल वक्त की ज़रूरत है क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और नजमुल अलीम मर्दान से कहते हैं कि यह बहुत अच्छा इक़दाम है क्योंकि फ़ेसबुक का इंतहाई गलत, नामुनासिब और गैर अखलाक़ी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका जो जी चाहे बक देता है। कानून को फ़ौरन नाफिज होना चाहिए। और अब कुछ दीगर आलमी ख़बरों पर नज़र। जर्मन सिक्योरिटी एजेंसी के एक सीनियर एहलकार ने BBC को बताया है कि उनको मिलने वाली मालूमात के मुताबिक शिद्दत पसंद तंजीम नाम नहाद दौलत इस्लामिया के जंगजू पनाहगज़ीनों के रूप में जर्मनी में दाखिल हो गए हैं। जर्मनी के वज़ीर दाखिला का इस सिलसिले में बयान किसी भी वक्त मुतवक्के है। जानी हिल की रिपोर्ट, नुसरत जहां की ज़बानी। जर्मनी एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। गुज़िश्ता माह मुल्क में 2 हमले हुए, एक खुदकुश धमाका जिसमें 15 अफराद ज़ख्मी हुए और फिर मुसाफिर ट्रेन पर एक हमला। लेकिन अभी तक जर्मनी में पेरिस और ब्रसल्स जैसा बड़ा हमला नहीं हुआ। खतरा बहुत संगीन है। जर्मनी में दहशतगर्दों के खुफिया सेल्स मौजूद हैं। इसके बारे में हमारे पास नाकाबिले तरदीद सबूत है। यहाँ पर दौलत इस्लामिया का कमांड स्ट्रक्चर भी मौजूद है, जिसकी वजह से हमलों का इम्कान बहुत ज़्यादा है। जर्मनी के वजीर दिफा का कहना है कि फ़ौज को तलब करने का वक्त आ गया है, लेकिन जर्मन फ़ौज को दूसरी जंग अज़ीम के बाद अपनी सरजमीन पर कहीं तैनात नहीं किया गया। ये इस मुल्क में अभी तक एक हसास मामला है। We've seen in Paris and Brussels that there may be situations of a large terror attack. पेरिस और ब्रसल्स जैसे वाक़यात के बाद शायद फ़ौज को पुलिस की मदद करने के लिए तलब करना पड़े। To assist and help the police forces. The police forces will always be leading. पुलिस हमेशा आगे आगे तो रहेगी, लेकिन ऐसी सूरत हाल के लिए हमें तैयारी करनी होगी। Possible. We should train for that. दहशतगर्दी के खतरे से निमटने के लिए मुल्क में शदीद बहस जारी है। कुछ पुलिस की तादाद में इजाफा चाहते हैं और कुछ बुर्का और दोहरी शरीयत पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। हुकूमत मरीजों के रिकॉर्ड की राजदारी के कवानीन में भी नरमी लाने पर गौर कर रही है। जर्मनी अपने शहरियों की निजी आज़ादी को अहम तरजीह देता है, लेकिन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ जमहूरी उसूलों पर पाबंद रहना किसी भी हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के शहर कोयटा के सिविल अस्पताल पर हमले के 3 दिन बाद आज शहर में फेडरल शरीयत कोर्ट के जज ज़हूर शाह वानी के काफिले को रिमोट कंट्रोल बम धमाके से निशाना बनाया गया। हमले में 14 अफराद जख्मी हुए, ताहम जज साहब की गाड़ी महफूज रही। जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक है। डोनाल्ड ट्रंप ने सदर ओबामा पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो दौलत इस्लामिया के बानी हैं। ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन को भी मुलव्विस करते हुए कहा कि वो दौलत इस्लामिया की शरीक बानी है। उन्होंने इस बात पर जोर देने के लिए इसे 3 बार दोहराया और हर मर्तबा ओबामा का पूरा नाम बराक हुसैन ओबामा लिया। कनाडा के सूबे ओंटारियो में पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन के दौरान एक मुश्तबा शख्स को हलाक कर दिया है। हलाक होने वाले मुश्तबा शख्स का नाम अरविंद ड्राइवर बताया जाता है और उसे गुज़िश्ता साल सोशल मीडिया पर शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया की हिमायत करने पर गिरफ्तार किया गया था।
ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने मुल्क के सबसे बड़े बिजली घर की फरोख्त एक चीनी कंपनी के लिए रोक दी है। हुकूमत का कहना था कि यह माहिदा ऑस्ट्रेलिया के कौमी मफाद के खिलाफ है और इस पर नजरसानी करने के बाद इसमें सिक्योरिटी से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए थे। लिटिल मास्टर कहलाने वाले पाकिस्तानी क्रिकेट लेजेंड और साबिक कप्तान हनीफ मोहम्मद कराची में इंतकाल कर गए। इंतकाल से कुछ देर पहले उनके साहबजादे शुएब मोहम्मद ने बताया था कि उनके दिल की धड़कन चंद मिनट बंद रहने के बाद बहाल हो गई थी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हनीफ मोहम्मद का 499 रन का रिकॉर्ड एक अरसे तक कायम रहा, जिसे 35 साल बाद ब्रायन लारा ने तोड़ा था। आप बीबीसी उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा शाम के तबाहाल शहर हलब का दिलखराश अहवाल, और आपको पहाड़ों की बुलंदियों पर फलती फूलती जिंदगी भी दिखाएंगे जो पानी की गहराइयों में पोशीदा है। बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। शाम के शहर हलब में जंग के सबब महसूर 20 लाख से ज़्यादा अफराद को खुराक और पानी की शदीद किल्लत का सामना है। बागी जंगजुओं और जिहादियों का दावा है कि शहर के बेशतर हिस्से पर अब उनका कब्जा है। बीबीसी को इन इलाकों तक खुसूसी रसाई मिली। क्विंटन समरवेल की रिपोर्ट फयाज अहमद की ज़बानी। क्या हलब को अब भी शहर कहा जा सकता है? यहाँ जंग शिद्दत इख्तियार कर रही है। यहाँ के मोहल्ले, दुकानें और कारखाने महाज़े जंग में तब्दील हो चुके हैं। ये बागी जंगजू जिहादियों के साथ मिलकर सरकारी अफवाज के हिसार पर हमला कर रहे हैं। इनका दावा है कि हिसार टूट चुका है। ये जंगजू कह रहा है कि हमने तुम्हें रौंद डाला, तुम्हारी वर्दियां हमारे कब्जे में हैं। ये बात मोजज़े से कम नहीं कि हलब वाले अब भी जिंदा हैं। ये चाबी वाला लैंप उम्मे मोहम्मद के लिए रोशनी का वाहिद जरिया है। यहाँ के हालात बहुत तशवीशनाक हैं। यहाँ पानी की शदीद किल्लत है। 4-5 दिन तक पानी नहीं आता, कभी तो 10-10 दिन हो जाते हैं। बाहर कुएं पर जाना पड़ता है जहाँ हर तरफ जंग है। हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक माँ और उसके 6 बच्चों की बिपता है। ये खानदान उन 20 लाख लोगों में शामिल है जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हलब में शामी अफवाज और बागियों के कंट्रोल वाले इलाकों में महसूर हैं। पहले बैरूनी इमदाद मिलती थी तो मैं खाना पका लेती थी। अब इमदाद बंद है, हमारे पास खाने को कुछ नहीं। हम दरख्तों के पत्ते पकाते हैं। हालात बहुत ख़राब हैं। अक़वाम मुत्तहिदा हलब में सीज़ फायर चाहती है, लेकिन ये बागी कमांडर इससे मुत्तफ़िक़ नहीं। सच तो यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा का यह मौक़िफ़ जानिबदाराना है। जब हलब महसूर था, खुराक, दवाओं और तिब्बी इमदाद के न होने से लोग मर रहे थे, जब जख्मी गल सड़ रहे थे, तब अक़वाम मुत्तहिदा खामोश थी। हम समझते हैं कि ये सीज़ फायर पसपा होती शामी फ़ौज को सांस लेने का मौका फराहम करने का एक बहाना है। कमांडर का एक आदमी हमारे कैमरामैन को साथ ले गया। ये हमें दिखाना चाहते थे कि हलब के इस हिस्से पर इनका दोबारा कब्जा हो चुका है और इमदाद पहुंचने को है। Now you can see the road is opened. Today lots of cars managed to enter. आप देख सकते हैं कि रास्ता खुल गया है। आज शहर में खुराक और अद्वियात से लदी कई गाड़ियां दाखिल हुई हैं। And also medical materials. दर हकीकत हलब में इमदाद न होने के बराबर है। जंग ने हलब के 2 हिस्से कर दिए हैं, ताहम इसके बासियों की मुश्किलात एक जैसी हैं। फयाज अहमद पेश कर रहे थे बैरूत से भेजी गई नामा निगार क्विंटन समरवेल की रिपोर्ट।
اگر آپ یہ رپورٹ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے، پتہ ہے youtube.com/BBC Urdu۔ اگر آپ ہمارا پروگرام موبائل پر دیکھتے ہیں تو ہم نے آپ کے لیے خصوصی موبائل پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے یوٹیوب پیج پر موجود ہے۔ برطانیہ کے بلند ترین پہاڑوں پر زندگی پھل پھول رہی ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ یہ پہاڑ زیر سمندر ہیں۔ سائنسدانوں نے آبدوز روبوٹس کی مدد سے سمندر میں 2000 میٹر کی گہرائی تک مشاہدہ کیا اور حیرت انگیز انکشافات کیے۔ ریبیکا موریل کی رپورٹ، ایمن خواجہ کی زبانی۔ سمندر کے اندر کئی 100 میٹر کی گہرائیوں میں اترتی ہوئی یہ آبدوز برطانیہ کے زیر آب پہاڑوں کی جانب رواں دواں ہیں۔ اس مہم سے معلوم ہوا ہے کہ وہاں زندگی پھل پھول رہی ہے۔ ان زیر آب پہاڑوں کی چوٹیوں پر کثیر تعداد میں مونگا اگتا ہے جو کئی اقسام کی آبی مخلوقات کا مسکن بھی ہے۔ یہ برطانیہ کے بلند ترین پہاڑوں پر آباد ہیں۔ ان میں سب سے بلند پہاڑ کی اونچائی 1700 میٹر ہے، لیکن یہ سب زیر آب ہیں۔ مشرقی اسکاٹ لینڈ کے ساحل کے قریب واقع ان پہاڑوں پر 6 ہفتے تحقیق کی گئی۔ اس کشتی پر موجود سائنسدان زیر آب روبوٹس کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان کی بھیجی ہوئی تصاویر کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس طرح کی ریسرچ بہت دلچسپ ہوتی ہے۔ آپ سمندر کی گہرائیوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ ان اندھیروں میں آپ کیا دریافت کریں گے۔ اس زیر آب پہاڑ کی چوٹی کو پہلی بار کسی نے دیکھا ہے۔ یہاں بسنے والے جانور اور ان کی طرز زندگی بہت دلچسپ ہے۔ ہم نے بہت حیران کن چیزیں دیکھی۔ تحقیقاتی کشتی اب واپس برطانیہ آ گئی ہے۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ یہاں انواع و اقسام کی آبی مخلوقات موجود ہیں۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ سمندر کی تہہ مٹی کا ایک صحرا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ان پہاڑوں پر بہت سے جانور ہیں اور زندگی ہے۔ اب سائنسدان یہاں سے ملنے والے نمونوں کا تفصیلی مشاہدہ کریں گے۔ برطانیہ کے ان زیر آب پہاڑوں پر بسنے والی حیات کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ اور آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ پاکستان میں پارلیمنٹ سے منظور ہونے والا سائبر کرائمز بل آج کے سیربین کی بڑی خبر تھی۔ ایوان بالا یا سینٹ کے بعد قومی اسمبلی نے بھی کثرت رائے سے سائبر کرائم بل منظور کر لیا ہے۔ اس بل کے نفاذ کے بعد سائبر جرائم میں ملوث افراد کو 14 سال تک قید اور 5 کروڑ روپے تک جرمانے کی سزا دی جا سکے گی۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامع۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔